नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल 11 तारिख शनिवार। आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा। आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर कैबिनेट बैठक 11 प्रस्ताव उपरे बाजिला मोहर। सूचना देले मुख्य शासन सचिव अनुगर। सरिला राज्य कैबिनेट बैठक 5टी विभागर 11टी प्रस्ताव उपरे मोहर। जल संपद विभागर 5टी टेंडर को अनुमति मिली। पार्वतीगिरी मेगा जल प्रकल्प को गुरुत्व दि जाइए। जल प्रकल्प द्वारा 6120 हेक्टर जमी जलसेचित हेबो। एहा द्वारा संबलपुर 14टी गाँ उपकृत हेबो। सेहीपरि अटल बसस्टाण्ड 3400 कोटी व्यय बराद करा जाइछि। 318टी बसस्टाण्ड उन्नतीकरण हेबो। एने मुख्य शासन सचिव अनुगर सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर बातिल होई नै मेट्रो प्रकल्प। सूचना देले नगर उन्नयन मंत्री। भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प नै नगर उन्नयन मंत्री प्रतिक्रिया देइछन्ति। बातिल होइनि भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प सामूहिक भाव स्थगित रखा जाइछि। मुख्यमंत्री केउठी मना करि नाहंती। प्रकल्प मुख्यमंत्री विचाराधीन रहितिबा कहिछन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आज नहले काली मेट्रोर आवश्यकता रहितिबा मंत्री कहिछन्ति। एथिपाई अंत मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जाइछि। केउ उपाय मेट्रो प्रकल्प हेबो से ने अनुध्यान करा जाउछि। एबे जहा हेबो केंद्र सरकारक सहायता और सहयोग रे हेबो बोली नगर उन्नयन मंत्री कहिछन्ति। पूर्वरु प्रकल्प को नै मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिथिले सांसद अपराजिता षडंगी। परवर्ती खबर दिल्ली गले नवीन पट्टनायक। पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक दिल्ली गस्त। दिल्ली रे असुस्थ बड़ भाई प्रेम पट्टनायक को भेटिबे। एने सूचना देइछन्ति वरिष्ठ बीजेडी नेता देवी मिश्र। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक असुस्थ होई हस्पिटाल रे भर्ती होइछन्ति। तांको भेटिबा पई दिल्ली जाइछन्ति नवीन बाबू। यह तांकर व्यक्तिगत गस्त। संसदीय दल नेता चयन प्रसंग में देवी मिश्र कहिछन्ति सी सुप्रीमो निष्पत्ति तांकर। हेले हस्पिटाल रे भाई को भेटिबा प्राथमिकता बोली कहिछन्ति। नवीन पट्टनायक दिल्ली जिबा पूर्वरु एयरपोर्ट रे पहुंचीथिले बीजेडी नेता प्रणव प्रकाश दास, अशोक पंडा, अतुनु सब्यसाची नायक, सुशांत राउत, संजय दास वर्मा, सालुका प्रधान, पुनी साहू। परवर्ती खबर 2027 रे पंचायत भोट। 2027 रे हेबो पंचायत निर्वाचन। आसन संरक्षण करिबा पई सब जिलापाल को पंचायत राज विभागर चिठी। वार्ड मेंबर, सरपंच, समिति सभ्य एवं जिला परिषद सदस्य पई संरक्षण स्थिर करने को निर्देश दिया जाइछि। एप्रिल 2026 सुधा निर्वाचन कमिशन को चूड़ांत रिपोर्ट देवा को निर्देश देइछन्ति। वार्ड मेंबर, सरपंच, समिति सभ्य रे संरक्षण पई प्रकाश पाइथिबा विज्ञप्ति उपरे 17 तारिख भितर अभियोग आवेदन करिवे। 24 तारिख सुधा अभियोग शुणाणी करी 29 सुधा चूड़ांत संरक्षण तालिका निर्वाचन कमिशन को जणाइबे। परवर्ती खबर पश्चिम बंग पर बीजेपी संकल्प पत्र जारी कले अमित शाह। पश्चिम बंग रे आगामी 2 पर्याय विधानसभा निर्वाचन पर भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र उन्मोचन करिसेंति केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। शुक्रवार अनेक राज्य पर प्रतिश्रुति देइछन्ति जेउठारे अनुप्रवेशकारी विरोध में कार्यानुष्ठान, पर्याप्त आईन श्रृंखला व्यवस्था, महिला मानक पई मासिक आर्थिक सहायता एवं सप्तम वेतन कमिशन लागू करा जिवो। कोलकाता रे एक सांबादिक सम्मेलन रे केंद्र गृहमंत्री यह कहिछन्ति जे जदि राज्य रे भग्न दल क्षमता को आसे तेबे 6 मास मध्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करा जिवो। से आहुरी मध्य कहिछन्ति संकल्प पत्र नामक ई घोषणा पत्र चाषी, युवक एवं महिला को मार्गदर्शन करिवो। पश्चिम बंग पर बीजेपी संकल्प पत्र जारी होइछि जेउठी 6 मास मध्य यूसीसी कार्यकारी करिबा, अनुप्रवेशकारी विरोध में शून्य सहनशीलता नीति, आसंता 45 दिन मध्य सप्तम वेतन कमिशन लागू, महिला मानकु प्रति मासरे 3000 टंका सहायता मिलिबो। पश्चिम बंग रे आयुष्मान भारत समेत बीजेपी योजनार कार्यान्वयन, समस्तंक पई आईन सुनिश्चित करंतु एवं सीमा सुरक्षित करंतु। बंगर समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्यर प्रसार पई बीजेपी वंदे मातरम संग्रहालय निर्माण करिबो। एथिसह राज्य पुलिस समेत समस्त बंग सरकारी चाकरी रे महिलांक पई 33% संरक्षण, बेकार युवक युवती को मासिक 3000 टंका आर्थिक सहायता मिलिबो। परवर्ती खबर इस्तीफा देले जस्टिस जसवंत वर्मा। इलाहाबाद हाईकोर्टर विचारपति जसवंत वर्मा राष्ट्रपति निकट को इस्तीफा पत्र दाखल करिसेंति। तांको बासभवन रे टंका मिलिबा घटना को नै विवाद सृष्टि हेबा परे तांको पूर्वरु दिल्ली हाईकोर्ट इलाहाबाद को स्थानांतर करा जायतिला। से 5 एप्रिल 2025 रे शपथ ग्रहण करिथिले एवं तांको विरोध रे अभियोगरो एक आभ्यंतरीण तदंत वर्तमान चलीछि। गत मार्च 2025 रे दिल्ली रो 30 तुगलक रोड रे थिबा जस्टिस वर्मा सरकारी बासभवन रे होली दिन निया लागि जाइतिला। राति प्राय 11:30 समय अग्निकांड घटितिला। विभाग द्वारा जारी करा जायतिबा एक नोट अनुसार राति 11:35 रे अग्निकांड घटितिबा रिपोर्ट करा जायतिला। जस्टिस वर्मा सेही समय रे घरे नथिले। रिपोर्ट होइतिला जे सेठारे बहु परिमाणर नगद टंका मिलितिबा अभियोग होइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଶପଥ ନେଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ନୀତିଶ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ପଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜେଡିୟୁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚ ସଦନକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 14 ଦିନର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲପି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘୋଷଣା ହେଲା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତାଲିକା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ, ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 72 ଜଣ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, 38 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ 23 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ମିଶିଥିବା କେତେକ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବାଦ କୁହାଯାଇଛି ଦଳର ସମସ୍ତ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସେଲର ସଂଯୋଜକମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 10,000ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେବ ହୋଲ୍ଡ। ଦେଶରେ ଅନଲାଇନ ଫ୍ରଡକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆରବିଆଇ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ଏବେ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ଲାନରେ କିଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେମେଣ୍ଟ ହେବାର 1 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବିଳମ୍ବ ସାମିଲ ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2025ରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଜିଟାଲ ଫ୍ରଡ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ 22.931 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। 98%ରୁ ଅଧିକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆରବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଖାସ କରି ଫୋକସ କରି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ଚିଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ଏବଂ ସହର ଦ୍ରୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରସାରଣକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ଏକ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ ଲାଭ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଡିସିପି ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 42 ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସୀମାନ୍ତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସରକାରଙ୍କ ଶେଷ ଟାର୍ଗେଟରେ 10 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଯାଇଥିବା 42 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ 36ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ମେମ୍ବର, 5 ଜଣ ଡିଭିସିଏମ୍, 18 ଜଣ ଏସିଏମ୍ ଏବଂ 17 ଜଣ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 11 ଏପ୍ରିଲରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ସବୁ ଏସପି ଓ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଡିସିପିଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯମୁନାରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି 10 ମୃତ। ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ନଦୀରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଅତି କମରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡଜନ ଡଜନ ଲୋକ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବୃନ୍ଦାବନର କୋତୱାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଘଟଣାଟି ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଘାଟି ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଷ୍ଟିମରଟି ହଠାତ୍ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଦୀକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନ୍ସେକ୍ସରେ 918 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ କାରବାର ଦିନରେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 918 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 77,550 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଫ୍ଟି 275.50 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 24,050 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନିବେଶକମାନେ ସତର୍କ ହୋଇ କାରବାର କରିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାରୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢାଇବାରେ ତାହା ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି କାମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ଓ ଡିଜିଟାଲ ପଦ୍ଧତିରେ ସମସ୍ତ ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଏହାର 3D ମ୍ୟାପିଂ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ଏବଂ ଆରବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟକୁ ଓଜନ କରି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମା ଧମକ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିହାର ବିଧାନସଭାକୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ବିବରଣୀ ଦେଇ ସଚିବାଲ 1 ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏସଟିପିଓ ଅନୁ କୁମାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ଅଧିକାରୀମାନେ ବୋମା ଧମକ ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଇମେଲ ପାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପରିସରରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋମା ଏବଂ କୁକୁର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାକୁ ସମାନ ଧମକ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଖବର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଲେ ସର୍ଗିଓ ଗୋର। ଭାରତ ଆସିବେ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ମହାସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମେ ମାସରେ ରୁବିଓ ଭାରତ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଶୁଳ୍କ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ରୁବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଖବର ମିଳିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଟାରିଫ ବା ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ବେଳେ ଇରାନକୁ ଝଟକା। ଇସ୍ରାଏଲର ମିସାଇଲ ଆଟାକରେ ନିହତ ହେଲେ ଟପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଷ୍ଟ। ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଇରାନର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟପ୍ ନେତା। ଇସ୍ରାଏଲର ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଇରାନୀ ନେତା ତଥା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କାଉନସିଲର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କମଲ ଖରାଜି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 5 ଦିନ ଧରି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଇରାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡେ ଏବେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଝାରସୁଗୁଡାର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ କାରଣରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖରୁ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉଡାଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଧାସଳଖ ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କନେକ୍ଟିଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିବା ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିମାନ ସେବା ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ବନ୍ଦ ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ପକ୍ଷରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।